السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وعافر حد هنا عمد ما أنت نوضع إلى ما أنت وجوجنه سودوينتنا لذلك سودويني جوبت تندق ماذا أفقوه جوبت اسكو حركة الصومالي لقود أهانتد تاوحا لي هاي أفقوه الرمزي قارع يقولك سنة الله وطأي وطا وقولك الصوماليات انت بدن قوقبك وسن كنجري دون إن شاء الله تعالى تاسي وحقي سودوينتا وحال آديات رواه هل كان إلى المهد قارع وآد أوين مركا أوه الرئيسان وقدمه الله سبحانه وتعالى وافجينته ونوافجي أرنتة ومحايرة أرنتة ما أنت عن أفضله وحانو والداوغ يهي إن أي الربين على ومد الصوماليات إن يكدكتان قدين أي كد الدنيان صحوة يكعبوك الشعب لأ الصوماليات كروا قابل كتابك إلهي اسكو وافقين وهرقليه شريعة إسلامك تاسوء مغبة نجاحه وإنقاذه ما يصير لغفل لها إنه كبت بادان أيوة يا إن بدن وحي الدمع سناء إنه الدول كأغدكته معول أما سيقولين وكدميه لكن تاسوي بينه ذي الله يانكم هذا تاسوي بينه ذي الله ياكم هذا أولا وقبل كل شيء كدبنا وحاكم هذا مدحنا الدول كوين بدن ودبر عليه إلى يقول إيسته هوش دلك الصومالية تقول داغلي ملوغا محاكيمة الإسلام كوين النقضان هرمود كبداديها ومد الصومالية وحاين بدن لوجيه دول كينو كارين كقاتي إلى يهرقش أين نجحله هوش محاكيمة إسلامية اتوال بوهرة وحمتي أما حدنا حمل لهي ما أنت إشيادها كدور التلالة مركلبات إخوتي مركح يا إخوتي وعن تاريخ ورقسي لايا إقليم شمال السفلى شمال السفلى ودول مهمة دولك الصوماليات إسلام كان أعمال حساسية دول خيرات كيس البلية قبيلة الصومالية وردنا إنتو لبال كل ليسيهم سواء درتي دولك هو الرمز وياهي مدينة ومد الصومالية لقب الله وما أنت وحرلينا هاي دول كان وحوي الرمز أما الصمت أيام ربعين والنقضة مثل ماذا إيه كل نقض الشريعة الإسلام باهية وموين أي قفتوا ما أنت ومد الصومالية ولا ليال مسلمين تقبل ولا لا رب يحيي سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة مؤمنين تقبل ولا لا ولا لا وبمعنى الكلمة محايا واد ولا وقتهن الإسلام لا يعترف الفوارق الجنسية إسلامكم مرنا ما أقول سنة وعلينا كلا الدولات الجنسية إسلام هو كيمي بلال وحبشي يا سلمان وفارسي أبي ذر وعرب يا سهيب ورومي ما أنت ميان النبي النقرينا أيضا كتابك قعنت النوغو جيرو كون وكلا قومي كرو وحن دينة إسلام كأهينا وبمعنى أن شريعة الإسلام وحن دمي يسوه دادك عدبنا وهذا إنه وكلا قومي وحن قادة كرمية ولا ليال ما قادة كرنا إخوتي داد ولا رأي يونهي يعلم ويري إنما المؤمنون إخوة نبينا وليه صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هذا سوكو وحوي مسلمين توافر كليوه حرمتي تحنوا ستبع تكلوا وحنوا سليسا إخوتي هذا الشعب كدولك وحين إنك إراده شعبك وعلمك قال أحبه للسلام والشعب النبضون نبدنا إن بدن وولي شعبي بواكي اسكو day 16 sano dhibaato kasto gobolku ka dhacdo inaanay 3 maalin ama 2 maalin dhaafin nacmadaas ilaaha siiyay gobolka dadka ku nool ma jirto arin dad qabiilo isku qabtaan ama siyaasiyiin gobolka jooga oo noo dhaaftay hadaan nahay dadka gobolka ku nool 2 maalin ilaa 3 maalin taa ilaahay aan ugu mahadcelin allah alxamdulillah walaalayaal gobolku waxa lagu ogyahay inuu yahay gobol xadaaradeed oo ay ka jirtay xadaaro qadiimi oo mantiqadatan caan ku tahay sida dadkeed walaalayaal xadaaradii gobolka uu lahaa ee Soomaaliya oo dhan u wada dhaxaysay
in dib loo soo celiyo ayay maanta dadka gobolkana insha allahu tacaala diyaar u yihiin anoo magaciina ku hadlaayo sow diyaar uma nihin baaraka allah fiikum waxaan leeyahay alla damcay cadagu uu damcay in badan hadda keliya ma aha inuu ku noqdo saxwadan jirta iyo weliba arrimaha xasaasiga ummadda soomaaliyeed in lagu kiciyo taa waxa weeye mid soo jireen ah ka soo bilaabato gumaystihii iyo xukuumadii ka dambeeyey ikhwata alkiraam maanta waxaad ogtihiin dadka gobolka ah arrimo badan oo arrintooda khuseeya in meelo badan la isugu soo hadal qaaday laakiin taa waxay ahayd mid u adeegaysa in badan gacan shisheeye ama cadowga ummadda soomaaliyeed oo waxaa la gaarsiiyey dadka gobolka suuniye inay ka qaadaan acmaasha ay wadaan culummada soomaaliyeed ay rumuudka ka yihiin midowda maxaakiimta islaamiga ah ilaa ay qaarkoodna ya'si ishii khayrka aragtaa waa mid guulaysatay aan khayrka arkayninna ha boqdaan leenahay ha boqdo ninkii maanta khayrka soomaalida u kacay ku farxaayow gobolka shabeellaha hoose arrimihiisa maanta ku farax waa mid cadowgana uu ku jebi doono ilaahay idinkiisa walaalayaal waxaan leeyahay waxaan qof kasta oo Soomaaliyeed ama meeshan jooga ama cabra wasaa'il i'laam iga dhageysan doona waxaan u sheegayaa warniyow Soomaaliga ah niyahow muslimka ah ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku yeelay qiyam iyo sawaabit aadan meel uga gudubtaana aan lahayn qofka Soomaaliga maanta waxaa looga baahan yahay inuu ka digtoonaado dibindaabyada cadowga ummadda Soomaaliyeed ay ugu sii horeyso dawladda maxaysatada ah ee Addis Ababa ka dhisan ee Tigreega hogaaminayo waa in arrintaasi si fiican la isaga digtoonaada annaga ka culimo ahaan waxaan leenahay shacbiga Soomaaliyeed maanta waxay gaareen inay culimada hogaamiso anoo culimada magaceeda ku hadlayo waxaan leeyahay culimada shacbiga ay ka tirsan yihiin meel looga magoy karaan khayrkan humud ka noqdeen shacbigana waa inuu culimada garabkiisa istaagaa haddii shacbiga Soomaaliyeed maanta kacdoonkan u kacay aanay garab ku siinin culimada Soomaaliyeed waxa weeye ogaada darbigii ugu dambeeyay ayaa maanta la cuskan yahay ilaahay darbiga nagama dumiyo ilaahay darbiga nagama shacbiga gobolka iyo ragga idaarada ah sidii ay u mira dhali lahayd kacdoonkan shacbiga ah oo ay maxaakiimta hogaaminayso oo isla markaana Soomaalidu isku wada raacsan tahay in shariicada islaamka uu noqdo dastuurkeeda Allahu akbar Soomaalidu mardam dastuur meel kale laga soo diyaariyay oo qof aan taariikhdeeda iyo asaaradeeda shughul ku lahayn uu soo diyaariyay diinkeeda mardam inaanay ogolaanaynin Soomaali kurtigeed waxay maanta isku raacsan tahay rafcu kitaab Allah wa rafcu kitaab Allah wa mustawaahu fi awsat al-mujtama' bulshada dhexdeeda kitaabka inuu ka shaqeeyo waa inuu ka shaqeeyaa kitaabka Ilaahay taana waa uu dareynayna naf iyo maal waa hurayna maxaa yeelay shayga wanaagsan laguma gaaro ilaa iyo naf iyo maal loo huro ikhwata al-kiram dadka xafladda meesha isugu yimid waxaan maanta xusuusinayaa dadka gobolka ku nool waxay lahaayeen tatallucaad iyo tumuuxaad fara badan tumuuxaadkii ay lahaayeen iyo tatallucaadkii ay lahaayeen maanta calaamaday ka tahay way soo muuqatay wayna dhamaystirmi doontaa ilaahay idinkiisa walaalayaal dadka gobolka waxay aad u quudareynayeen in taxwiil uu ka dhaco nidaamkii meesha ka jiray ayadoo maanta dadka Soomaaliyeed dad kala qoqobi kara aysan ahayn laakiin waa sida la yiri khaatib الناس على قدر عقولهم ayaa golaha maxaakiimta islaamkana sida ay ugu dhabar adeegayso midnimada ummadda Soomaaliyeed ayaa waxay in badan golaha uu ka shaqeeyay waligiina ku shaqeyn doona anoo magac culmaan uga hadlaaya mideynta ummadda Soomaaliyeed si meesha ay uga baxdo al-uqad an-nafsiyya oo laga yaabo inuu cadow ku soo dugaalo عدو إنه كسر دجاله أي الله جابا العقد النفسية تا يا جول كان إن شاء الله تعالى ما تكهر جشي وحال رجينا إن جول كهر جري دونان وحلا هذا التحويل جذري إن كان نعرف أو محايل الجول كشبه الله هوسه حدي ملحني مركز هو جامل يسي أنا جرب استايل هين حوش محاكيم تقول كبنادر ما تنول بواقرنا يا حلقوا عربوا مري لهايين تاوحا ليها مهات الله يدنك قارسيو مهات الله سوكوبي كرين الله يدنك قارسيو واسود نبر عليكتين واسود داشين ننك حانت ماشا لفضيه
awal wax ma soo kordhin jirin xantana qiimo ay leedahay male waxaan soo ognahay gobolkan inuu wax badan dhaamay gobollo badan oo ku hareeraysan taana waxaa mahaddeeda leh Allah subxaanahu wa ta'ala alla kadibna madaxdii gobolka iyo guud ahaan shacbiga gobolka oo u dhabar adeegay waxaan alla ka rajaynayaa subxaanahu wa ta'ala hawshatan mid dhaqan gasha oo dadka gobolka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ay u aayaan waxaan ballan qaadaynaa annagoo garab istaagan madaxdeena golaha shuurada iyo golaha fulinta ee golaha midowga maxaakiimta islaamiga Soomaaliyeed in aan garab iyo gaashaan u noqon doono sidii shalayba aan gaashaan iyo garab ugu noqonay inay hirgasho hawsha maxaakiimta islaamka kitaabka Allah iyo sunnada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam loo adeego ummadana aanay ku kala tagin واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لما انتم وادما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم والله محاكمته بدوية تشبيب والغضب بلعب البركة بلعب الدنيا والله وعن بكل سلام يا سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي وعصيت إلينا محاكمة سلامك anagoo marka ugu horeysa ilaahay u mahad celinayna khayrka iyo barwaaqada iyo nicmada iyo xafladda nooca ay ku saabsan tahay maanta afbay lagu qabtay ilaahay baan uga mahad celinaynaa alla ka bacdina waxaan u mahad celinaynaa maxaakiimta islaamka iyo intii kacdoonka ku jirtay oo khayrkaan iyo nicmadan iyo xukunkan islaamiga ku garab gashay maxaakiimta dhammaantood waa u mahad celinaynaa waxaa kaloo u mahad celinaynaa madaxda gobolka oo sanado fara badan dhib iyo mashaakil fara badan kala soo kulanta gobolka oo marka aan fiirnayno dalka intiisa kale kaalin weyn oo madax ka qaadatay sida gobolkaa loo badbaadi lahay ama loo nabadgeli lahay dadweynaha dadka waxaa laga yaabaa intiisa badan inaysan garanin laakiin waxaan leenahay nimankaasi shaqo weyn bay ka soo qabtay dalka wax badan ay dadweynaha u qabteen wax badan ay gobolka u qabteen min xilqaada eebqaada layidhi waa laga yaabaa dadka qaarkiis inay eedeeyaan laakiin xaqiiqadu waxay tahay maanta mahadcelin bay nagu leeyihiin sharaf bay nagu leeyihiin gobolkana xaq bay ku leeyihiin waxyaalaha ay ka badbaadiyeen ilaaha badbaadiyeen laakiin waxyaalaha ay badbaadiyeen ama ay ka shaqeeyeen mahadcelinta ka bacdi walaalayaal maxaakiimta waxaan ku soo dhawaynaynaa gobolka shabeellada hoose oo sida aad wada ogtihiin kacdoonkii ka qayb galay oo maxaakiimta kaaliyey oo dhinacooda istaagay oo naf iyo maal bixiyey oo muxuu ahaa cadaawada diinta islaamka ka hortegey oo qolo kasta kula diriday muxuu ahaa sida xaqa loo raaci lahaa gobolkaanu ku soo dhawaynaynaa degmada afgoyaanu ku soo dhawaynaynaa dadweynahaanu ku soo dhawaynaynaa raalli baan idinka nahay waa faraxsannahay aad iyo aad aan u faraxsannahay ku soo dhawaada waxaan idin ballan qaadaynaa insha allah kitaabka qur-aankood noo keenteen shareecada islaamka ku dhaqankeedood noo keenteen waa idinku garab gelaynaa cadaawada diinta islaamka cadaawadayna ah waa la dagaalamaynaa cadowga dibadda iyo midka gudahaba waa la dagaalamaynaa waxaan ka codsanaynaa maxaakiimta inay dadweynaha kasbadaan dadweynaha hadday kasbadaan dalkan cadow sooma geli karo nin waliba meesha uu joogo u kala dagaalamaya xabashi iyo wax dabadhilif u ah iyo wax la halmaala dalkeenna mana difaacaynaa nin walba ha diyaar garow intaas ka bacdi waxaan ka codsanayaa maxaakiimta gobolkan ilaa maxamed siyaad bare
ayaa lagu kor dagaalamay xukunkii maxaasida lagu kor dagaalamay xukunkii qabqablayaasha lagu kor dagaalamay beelo badan oo hubaysana maaragtay soo dhaxgalay oo hagardaamooyin badan baa gaaray waxaan idinka codsanayaa gobolkan maadaama uu yahay gobolka idiin iiliyey oo iskiin barbartaagay haddana weli diyaar u ah in wax laga qabto in cadaalad loo sameeyo in maalgelin lagu sameeyo in priority la siiyo waxaan idinka codsanaynaa inaad gobolka wax ka qabataan maxaakiimta inuu hadda ma xifaalay karo si fiican isuba naqaano ragga qaarkiis laakiin waxaa la sheegay hadda lacagumada jirta hadday lacagu jirto xataa inay bakhiil yihiin walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa inaad gobolka in raxmadna ku fiirisaan adeeg bulsho ma leh isbitaal ma leh muxuu ahaa xukun islaamiya kama dhisnay maanta ka hor beerihii waa baaba'een guryihii waa baaba'een adeegii bulshada waa baaba'ay dadkii masaakiinta ahi waa ku baaba'ay meesha baahi baa ku laysay webigii waa ku fatahay hadda idin aadaymayno dhowrkii biloodoo meesha madaxda ka aadeen adinkaaba mashquul ahayba laakiin maanta kabacdi maxaa sheegi doontiin haddana loo soo gurmana intaas kabacdi waxaan rabaa dad badan oo iga mudana hadalka sugaaya reer afgooye iyo reer gobolka shabeellada hoose waxaan ka codsanaynaa inaad maxaakiimta garab gashiin inaad kitaabka qur-aanka ku dhaqankiisa garab gashiin inaad islaamka garab gashiin inaad isu qalbi furtiin inaad iskaashatiin inaad qaranka islaamiga ah qaybtiina ka qaadatiin haddaad salo muxuu ahaa dhihi jirtaan culays baana saaran beelaanna saaran asbaara noo taal maanta waa u jeediin xaqiyaa soo dhahay anigu dhallin badan baan jiraa ma arkin weli ilaa 7 madaxweynea la soo shaqeeyey xukuumad islaamiya ee kitaabka qur-aanka ku dhaqmaysa ma aanan arag maanta ka hor si gaara ayaan muxuu ahay u xamaasadaysanahay waxaa loo baahan yahay ilaa 60kii gobonnimadu markii ay qaadato soomaaliya nama soo marin inaan dastuurka rabbi noo soo dejiyo aan ku dhaqanno inaan diinta islaamka ku dhaqanno nama soo marin maantayna soo martay laakiin waa ka xunaha rag badan anugu ka mid ahay waa dhalimaysana marka waa inaad ka faa'iidaysataan waa inaad wax la qabsataan waa inaad alla ku mahadcelisaan waa inaad gobolku waa gobol barwaaqo waa inaad gobolka barwaaqada ku jirta midnimo iyo wadajir iyo qalbi fur aanu kula soo wada baxno xukunka islaamigaana waa inaad wadajir maaragtay annagoo isku duuban aan gacan u siino aad iyo aad ugu mahadsantihiin aad iyo aad ugu mahadsantihiin maanta waa faraxsannahay waa khayr waxaan leenahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilaahay baa mahadda iska leh marka gobolka waa kaa waa idinku soo dhaweynay waa idinku wareejinay waa muxuu aha ku faraxsannahay waa wada shaqaynaynaa insha allah asalaamu calaykum xafladan maanta meesha ka dhacday oo laysugu yimid haddaan nahay reer afgooye anigoo ku hadlaayo afkii nabadoonnada deegaanka afgooye oo baaxad weyn le ka mida degmada gobolka shabeelle intaas aan ku noolayn oo aan joognay oo aan ka warqabnay in waddanka uu ka dhacay kala weyn iyo mudowey oo lagu halgamaayo diintaan rabaa iyo diinta ma rabo waxaan ku soo dhawaynaynaa maxaakiimta annagoo diinta taawacsan raalli u ah maxaakiimta islaamiga gacan inaan ku siino lana shaqayno had iyo jeerna aan waafilanaynay inay noo imaanayaan haddana ku soo dhawayno gobol iyo degmas aanu leenahay shabeelle waa baaxad weyn yahay waa dad fara badan qabaa'ilo badanaa ku nool intaas waxaan diyaar u nahay inaan halganka diiniga oo diinta lagu halgamaayo inaan isgarab taagno laga bilaabo maanta oo xafladan wareejintii gobolmaasalaad gobolka ay tahay inaan raalli ka nahay gacno furan niyo furan qalbi fiican oo saliima aan ku soo dhawaynayno maxaakiimta kuna darabgelayno wax alla wixii maaragtaakiinta ka soo horjeedo oo lala dagaalamayo hoo iyo hiilo aanaan ka indhaqarsanaynin kuna dhaqmayno diinta islaamka mustacidna aan u nahay inaan maxaakiimta soo baxday oo diinta wado inaan annagana ku garab istaagno lana shaqayno
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعية التضامن شيخ آدم حسن حسين وحي انتا كدن بيو وعندنا هدنا بعدما حفلتاني ايتا حفلت هير قبل انتي هوريسي بغش اوكليا اي waxaa daadihinta noo sii wadi doona xooghayaha warfaafinta gobolka cali baashi jimcaale oo markaa yacni arrintan soo dhowaynteedu guud ay leedahay gobolka shabeellaha hoose marka tanna waa midii ugu dambaysay gobasha ka hadalkeedii sheekh aadan xasan xuseen mudiirka jamciyadda tadaamun falyatafadal. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان مضاهدة محاكمتا أما قوله محاكمتا مضاهدة قبلك dadweynaha hay-adaha kulligooda assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ayaan leeyahay. salaan kadib xaqiiqadii farhaddayda saaka ma koobi karo, kalimana kuma cabiri karo. gobolkan waxaan u soo joognay taariikhda yareedoo da-dayna ay tahay maamullo kala duwan, inkastoo waxgaradkayna ama dareenkayna siyaasadeed uu qaangaaray xukuumaddii kacaanka, intii kale waa saasaynan ula soonin. waxaan u soo joognay magaaladan ayadoo rag ardadayna lagu xirxiray anoo afgooy hamar degan aan soo baxay afgooyaan imid anigoo raba raggii inaan bal xirxirigooda waxaan ka qabto. duruus ay akrinayeen, wacdo ay akrinayeen, keligooda loo xirxiray. uu ka mid ahaa ninkaan wadaadkan hadda khadiibta ahoo khudbada qiimad leh noo jeediyay uu ka mid yahay. hamaraan ka imid aan imid, stationkaan imid, anigan liigu daray. waxaan u soo joogay masaajid oo hadda oga dhinacii kale ah intaan bilownay isagoo mitarkii saddexaad maraya naloo diiday ayaan u soo joognay. waxaan arrintaasaan u soo qaaday sidii islaamka loola dagaalamayey, dadkii sheeganaya ay ula dagaalamayeen ayaan ugu jeedaa inaan wax ka tilmaamo. kadib arrintan fawdada ayaa timid. alxamdulilah gobolkan sidii horeba loo sheegay dhibkiisa waa yaraa, weliba sanadaha damba markii dadka waagii hore dadkao dhan waa mahsanayeen, xukuumadii shooga unbaa dadka u muuqatay, waa la isdardarayay. laakiin markii damba oo wacyiga uu soo noqday gobolka waa degay. rag ilaahay allu khayr ah oo waa kaasa jawaanib badan oo khayr ah uu ka muuqday ayaa ilaahay gacanta u geliyey. sidii loo sheegay waaye idiraabaadkiisa way yaraayeen, ilaaha loogu mahdiyaa. intaas waa kaase taariikhdii horodhaad haddaan ugu baxo. xaqiiqdii farxaddii mar labaad ma soo koobi kara saakir reer afgooy ay faraxsan yihiin. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa farxaddan inuu noo dhammaystiro. waa kaas aan ku tahmayno ilaahay noo hiirgeliyo. ma raba hadalka inaan ku dheeraado, waxaan rabaa dhowr qodob inaan tilmaamo. reer afgooy mid baan leeyahay, madaxda cusub oo golaha maxaakiimtan mid baan leeyahay, raggii hoggaanka noo hayn jirana mid ayaan leeyahay. xaqiiqdii watacaala nicmadaan uu idin siiyey shukrigeeda inaad gudataan ayaa laydinka rabaa. wax badan
oo maanta kitaabka ilaahay reer afgooyaan in reer gobolka shabeellada hoose dhammaantooda waxaan leeyahay nicmadan ilaahay idin siiyey oo ah kitaabka ilaahay in laydinku xukumo oo ay idin yidhaahdaan kitaabka ilaahay qaata waa nicmo ilaahay gaar ahaan idin siiyey waaye marka waa inaad qalbi furun aad waakaasay ku soo dhowaysaan oodna gacan siisaan kaalintiisa waa taas ilaahayna wax badan aad ugu shukrisaan liannahu kitaabka ilaahay waa kii ilaahay ugu talagalay koonka in lagu maamulo ilaahay subxaanahu wa tacaala qof bini aadana ciqaab lagu rido waxa ugu dhib badan dil ilaahay dilkii wuxuu ku tilmaamay nolol inuu yahay qisqaasta inay nolol tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sheegay marka kitaabka ilaahay haddii la hirgeliyo dadkoo dhan cadaalad ay dareemayaan sinaan ay dareemayaan sidii waakaasay salafkaayna waakaasay ay ugu raahaysteen taariikhda markii waakaasay gadaal aad u raacdo ma arkaysid qof la dilay ama gacan laga gooyey wax fara ku tiris ah waaye liannahu kitaabka ilaahay xukunkiisa wuxuu daaweeyaa amraadda ijtimaaciga ah sidii amraadda cudwiga ahba kaniiniga iyo erbadaha ay u daaweeyaan marka kitaabka ilaahay ku dhaqankiisa amraadda ijtimaaciga oo idin ay daawo u tahay mujtamaci waxay noqdeen dad isku duuban isjecel meel ku soo wada jeesta marka kitaabka ilaahay maanta waa la idin keenay soo dhoweeya ilaahayna ugu shukriya uma dadkii sabab u noqday ugu shukriya golaha maxaakiimta waxaan leeyahay xaqiiqdii hel culus ee idin saaran ilaahay waxaan ka baryaynaa xaqna aad nagu leedihin inaan barinno in ilaahay idin tasdiidiyo idin tawfiiqiyo wanaagga idin waakaasa idin tuso xuquuqda aad nagu leedihiin daacada ka sokow wahwaaye in laydin soo duceeyo laydin waaniyo xuquuqda aad nagu leedihiin waay marka insha allah haddii fursaddan u soo helno waa inaan idinka hakranin arrintaas marka waxaan leenahay tala ahaan waa in aad muwaasafaad maamulka ayaa ugu dhib badan dadka waa annaga soomaali haddaynu nahay burburka maadigaana gaaray waxaa ka dhib badan ka qoto dheer burburka macnawiga ah diiniga ah akhlaaqiga ah ayaa ka dhib badan nin kastaba ma yaqaano wuxuu daw leeyahay wuxuusan dan u lahayn ma yaqaano marka dadkaasaa u talaya laydin yiray helka idinku soo wareegay allah idinla garab gala marka waxaan leenahay macaayiir ama muwaasafaad sameeya oo waa dadkaad ku xulutaan kadibna ha u aabayeelina kadibna ha u aabayeelina hunuunuuda dadka in badan oo ka mid ah akhlaaqiyaadkooda waa dhuntay waxay dawleen ma yaqaaniin marka taladaan soo jeedanayo wax weeye macaayiir laydinma sheegayo haddana waa dhahaynaa macaayiir dadka lagu xusho samaysta kadibna ha u aabayeelina mid hargeysa ka dhasha noo keena mid gaalkaayo ku dhasha noo keena mid jubbooyinka ku dhasha noo keena bis laakiinse muwaasafaadka islaamka un aan ka helno kaasi waa qodobka labaad ama saddexaad ragga madaxdeena oo ahaan jiray jazaahum allahu khayran aad baan waakaase ugu faraxsanahay inaan u mahadcelinno wax badan bayna anhay khayriyaan ka shaqeeyaa wax badan bay gacanna siiyaan sheekh yuusuf iyo waxaan dhihi lahay irfa wax badan bay gacanna siiyeen wax badan bay qabteen waddankaa iska kharibnaa waxyaala dhadhacay way jiraan waddankaa iska kharibnaa waa loogu cuduraa intay qabteena ka weyn marka waxaan leeyahay tanaasulka aad tanaasulsheen waa idinku mahadcelinaynaa haddana waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin bedelo waxaan hubaa meel ka fiican in aad tegi doontiin haddana dadka waakaas hogaanka cusub oo ku wareegay idinka khubaro ah la talaya waakaas meelaha oo waakaas laga soo geli karo taladooda siiya feelkii degmada siiya kadibna ayaga u daaya
ayadan saas ayaan leeyahay ugu dambayntii ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmadaana siiyey ayaa mahadnaq u celinaa uma waxaan mahadnaq u celinaa ragga guushaan u horseeday ilaahay sabab uu u dhigay xaqiiqdii mucjisadan ayaa la dhihi karaa guul lama dhih waa mucjiza ilaahigii waa kaasee nagu manaystay ayaa mahad leh ayagana mahad weyn oo asbaabta ay la yimaadeen ayay leeyihiin uma dadkii odayaalka meeshaan ka ahi jiray haddana tawcatan ayagoo waa kaase qanaaco ku qaba xilkan inay wareejiyaan ayaga bannaanka ka fadhiistaan go'aankeeda gaaray ayaan u mahad celinaynaa hada wabillahi tawfiiq وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركع مراحل دورة دجموينك خطباء وقايدين دونا مركع دول حرنت إذا دمعتنا وحكسي وريد دونا أو خطيب عبد الغالب وإسانا أصي قايدين دونا محكمة الإسلامية مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال إلهي بقى محله إننا نسكوه إيمانين وحدة سمايستي أما قال لغا سور من قوري أما دبا وكردك مجرين لليه أننا نسكرع عنه وكديشاه أن ما أنت قوة حله إنه إنان قادلني كتابك إلهي منزلك واجبك نقوها إن وحكا لقول لك ما أول بأي دنب أهيد أي سنسة سورتك جلين حد وحي كوري إلهي بقى محدث الله سبحانه وتعالى haddii aan gudagalo barnaamijkii aan soo istaagay inaan ka hadlo oo ku aadan munaasabada walaalayaal waxaan idinka codsanaya oon kala hormarayaa waqtiyadii hore oo la hadli jiray aysan arrintu ahayn diinta islaamka ayaan ku dhaqmaynaa dadku waxaad moodaa haddaysan aniga xusuustaydu xumaan intaan inuu ka firfircoonaan jiray xagga sacabka oo aad loo sacbin jiray haddana waxaad moodaa takbiirta oo wax la yidhaahdo oo ka qurxoon aysan jirin hal nin markuu yidhaahdo inta kale inay ka harayso oo aan laga daba lahayn markaa sidii ay ku fiicnayd ilama aha waxaan soo jeedinayaa takbiirta in la muujiyo lagu dhawaaqo la adkeeyo markuu qof yidhaahdana laga daba yidhaahdo waa wax fiicane waxaana weliba idinka codsanayaa inaan anigu ku bilaabo oo aad iga daba tidhaahdaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilahi alxamdu barnaamijka gobolka qaybta ugu horeysa oo ah gobolku sida aad la socotiinba intii joogtay iyo intii saxaafadda ka dhagaysanaysayba intii maxaakimtu ay dagaalka ku jirtay iyo intii shaqada la hayaba waxa uu ka mid ahaa hawsha dadkii waday horyaalka ayuu ka ahaa waxaan u malaynayaa aniga oo ah xogayihii maamulka ee gobolka xogayihii warfaafinta ee gobolka ayaa ugu yaraa wixii aan ka qabtay waqtigii dagaalku uu socday anna saxaafadda intaan la hadlay ayaan inta aan fahamsanayn waxaan u sheegay arrintu inay taagan tahay kalimatu buush hiya alculyaa iyo kalimatullahi hiya alculyaa buushaan ka soconnaa oo argagixisaan u raadinaynaa iyo kelimadda ilaahay ayaan korgaynaynaa oo diinta islaamka ayaan wax ku xukumaynaa inay taagan tahay oo markaa qof kasta oo islaama oo damiir leh ay waajib ku tahay inuu qaato kalimatullahi hiya alculyaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar barnaamijkayga haddaan halkaa uga dhaadhaco waxaan halkan uga soo jeedinayaa barnaamijka qaybtiisa koowaad aniga oo saxaafadda ka codsanaya maadaama aniga xirfadayda gaar ahaaneed ee gobolku ay tahay xogayaha warfaafinta inaan nidaamka dhowrno xibnaha kale ee iyaguna dadka la midka ahi aan meelaha kula kulanno maalin walba waxay yidhahdeen saxaafaddu markay shirarka yimaadiin maxay dadka sanka uga galaan dhibaata waa ay jirtaa oo saxaafadda ay u baahan tahay in qofkii afkiisii ay war ka helaan inay sawir ka helaan haddana shirka dhan looguma talagelin inta maqan keliya in wax loo gudbiyo ee intii la soo casuumay oo mudnaanta koowaad lahayd in la siiyo fursad oo ay wax ka arkaan oo ay wax ka maqlaan ayaan saxaafadda ka codsanaya inaanan ku celinna aad ayaan u jeclahay haddii aan u soo jeesto barnaamijka gobolka inaan dadka u gudagalo iyadoo loo baahan doono dhinaca midigtaa ee safka ka soo horjeeda madaxda in ay yihiin mas-uuliyiintii gobolka inaan dadka xusuusiyo barnaamijka bilowgiisii aan markaa halkaa intaasi waa tusaalayntii golaha fulinta maxaakiimta islaamiga ah ee soomaaliyeed golaha shuurada ee maxaakiimta golaha midooda maxaakiimta guddiga maamulka gobolka shabeellada hoose culamaauddiinka waxgaradka uqaasha iyo dhammaanba ummadda soomaaliyeed halkaan isugu timid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barnaamijkayga haddaan u galo guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose sheekh yuusuf maxamed siyaad ah xibin golaha shuurada ahna madaxa nabadgelyada ee maxaakiimta islaamiga ee soomaaliyeed barnaamijkii barista ayaan ku jirnaa ee maamulka aan idinku tusaaleynaya markaa dhinaca
allahu akbar gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shabeellada hoose maxamed xaaji cali baabow oo ka mid ah golaha shuurada gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka gobolka shabeellada hoose cali maxamed cumar cali bariire oo ka mid ah golaha shuurada gudoomiye ku-xigeenka nabadgelyada maamulka gobolka shabeellada hoose colonel xuseen caliyow ibrow gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka shabeellada hoose geedi shiikhow cali abbaanduulaha ciidanka nabadgelyada maamulka gobolka shabeellada hoose nuuriye cali faarax xogayaha warfaafinta maamulka gobolka shabeellada hoose haraadinina waa aniga hanti dhowrka gobolka shabeellada hoose cabdijamaal ismaaciil maxamed xogayaha samafalka maamulka gobolka shabeellada hoose cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole xogayaha bulshada cabdulaahi maxamed jimcaale khasnajiga gobolka cabdi cabdulla dhool maamulaha garoonka ceel axmed macalin cabdiraxmaan nuur diiriye cilmi ku-xigeenka maamulaha garoonka gudoomiyaha degmada afgooye magacyadu waxa ay isugu dhex jiraan sidii markii liiska la qorayay loo joogay aniga oo meeshooda kasii wadi doona gudoomiyaha degmada afgooye xuseen cali weheliye cerfe oo ka mid ah golaha shuurada gudoomiyaha owdheegle muuse cismaan maxamed gudoomiye ku-xigeenka owdheegle cali kuus gudoomiyaha degmada kuntuwaarey salaad cali koofi gudoomiye ku-xigeenka cabdulqaadir maxamed aadan degmada jannaale ibraahim jabriil kuulow guudle ku-xigeenka shiikh caliyow degmada qoryooley aadan cabdi maxamed gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka degmada qoryooley ahna xibin ka mida golaha shuurada maxaakiimta soomaaliyeed abuukar xasan maxamuud baanje ku-xigeen cabdi axmed xasan cabdi siidow muuse xisaabiyaha gobolka shabeellada hoose xogayaha shaqada iyo shaqaalaha cabdulqaadir sheekh cabdiwahaab taliyaha ciidanka nabad sugidda ee gobolka xasan sagaar ciddii aan liiska aanan ka yeerin ujeedadeedu ma aha inaanay maamulka gobolka ka tirsanayn ee intii ii qornayd oo aan ka gaarsiiyey ayaa intaas ah haddii aan dhinaca maxkamadda u leexdo gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka shabeellada hoose sheekh sayid abacali
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قدوميها محكمة قولك شيخ برة عثمان حسين. الله أكبر. كحوجين كحوجين ورفافيتا محمود أحمد سورية. حوجيها عاصمات حسن مرحرات. انت صدي عن كل عفو انت ايغا صورتك شيء ايضا aad moodid aniga laftigaygu shirarkii aan ka hadli jiray shirkan inuu ka waasacsan yahay oo farxad intii hore ka badan ay ugu jirto magacyada ma kala qalbi jirin kuwa aanan qorin ayaan ku dari jiray laakiin maanta waxaad moodaa kuwa qoran xataa inaan si fiican u arki karin mana aha fagaara ka nax ee waxa iga keentay farxadda hal waa ka xumahay wixii aan iska iloobay horaan idinkugu sheegay gudoomiyaha degmada baraawe cabdullaahi xalana dhuxulow howlo jira owgood oo fasax u qaatay ayuu ku maqan yahay. haddii aan u guda galo xaggii barnaamijyadii gobolka ugu talagalay halkan inay maaragtay kasoo anigoo weliba u jeedinaya dhammaanba mas-uuliyiinta iga dambaysa ee hadda aan ugu yeerayo inaan waktiga dhowrno oo qof walba uu ku talagalo in annaga martina loo yahay isla markaasna nala ka rabo inaan waktiga dhowrno oo dadkana wixii aan u sheegayno ay noqdaan wax kooban oo la qaadan karo. waxaan ugu horraynta ku soo dhawaynayaa gudoomiyaha degmadiisa martida loo yahay oo ka tirsan gudoomiyayaasha degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose isla markaasna ka mid ah golaha shuurada maxaakiimta islaamiga ee Soomaaliyeed Xuseen Ali Weheliye Berbe. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورينتا طبعا هل كان كسر دويننا جدي محاكيمta Soomaaliyeed madaxdiisa sare waxaan rabaa horta marka koowaad inaan dadka dadweyne badan ayaa ka soo qayb galay xafladan maanta waxaana laga yaabaa dadku inaysan aqoonin maamulkii gobolka ayaa dadka halkan laga baray xafladda fadhiyay maxaakiimtaba ayagana waxaan rabnaa in halkan ka barano maadaama gobolka Shabeellada Hoose aan nahay sidaas darteed waxaan rabnaa sida aan noo barateen adinkana inaan barano ama gacanta u istaagtaan ama aad u istaagtaanba waxa uu horeynta halkan maartay gudoomiyaha guddiga fulinta Sheekh Shariif Sheekh Ahmed. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كوينك كوا الشيخ عبد الرحمن محمود فارح تنغو. الله أكبر الله أكبر. كوينك كوا الشيخ عبد القادر علي عمر. الله أكبر الله أكبر. فريسة فضل انت عم برينا ذلك فريسة قلية انت عم برينا ذلك فريسة قلية كل يوم كلمات قراءة فرينتا الشيخ عبد القادر علي عمر. الله أكبر الله أكبر. ما عمي وقراءة محاكيمة الصوماليات واتغانا وشيخ يوسف سياد محمد عند عداء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كويلين كيس كوات ومان تصنع حفلة الشوغة شيخ مختار روبو أبو منصور تطبع أكو أركان ونبو أركان. الله معلن هاشم معلن محمد قدومية سياسة حمر إيه حمر ضياء. الله أكبر الله أكبر. إنجنير عمر أفتوش مدح ديبوديسكا ضرع محاكمة الصومالية. شيخ محمود شيخ إبراهيم السولي حوية قراء شورى محاكمة الصومالية. ما شاء الله. قدامي تعلن كوهذا قراء شورى دكتور الشيخ عمر إيمان. هل كان تقول فريان يعني ما أعرف. الله أكبر. مدح عاصمة
labaadka golaha maxaakiimta soomaaliyeed sheekh mukhtaar sheekh nuurudiin maxamuud allahu akbar runtii ma kala gaaro oo hadda nooma qabna laakiin ku-xigeenno badan ayaa fadhiya iyo golihi shuurada mas-uuliyiin ka socota gudoomiyihii kacdoonka gobolka banaadir difaaca iyo diinta sheekh axmed qare allahu akbar waxaan jeclaan lahaa inaad ii sheegtaan qofkii aan aqoon maadaama dadkaan aan u aqoonin gudoomiyaha xiriirka gobolada sheekh faax allahu akbar okay intaas waa nooga filan tahay inta kale oo aan maarta magacyadooda ka tagnana ayagana naga raalli noqdeen waxaa kaloo fadhiya dhabarkayga oo aad iyo aad u badan gudoomiyaashii iyo gudoomiye ku-xigeenadii maxkamadaha gobolka banaadir allahu akbar allahu akbar iyo fuud badan oo la socota intaas hadaan uga gudbo isbarashadii aan baranaynay gobol ahaan mas-uuliyiinta noo timid haddii aan nahay gobolka shabeellada hoose waxaad naga guddoontaan salaan qaali ah oo huwan cadadka qur-aanka kariimka ah intaa kadib waxaa farxad noo ah aad iyo aad aan maarta la soo koobi karin maanta aad iyo aad ugu weyn qalbigeenna iyo araggeenaba hadda ka horna aan na soo arkinin xafladdan aad nagala soo qayb gasheen maxaakiimta soomaaliyeed nagala soo qayb galeen ujeeddadeeduna ay tahay furihii ugu dambeeyey ee wareejinta gobolka shabeellada hoose dadka waxaa isaga qaldan in badan idaacadaha ama raadiyaasha ama dad badan oo fadhi ku dirira ayaa waxay yidhaahdaan gobolka shabeellada hoose maxaakiimtu ma tagaan gobolka shabeellada hoose maxaakiimta inuu ka mid yahay ayaan anagu qabnaa aanan ognahay dadka haddaysan la soconna waxa weeye inay saas ula socdaan ayaa fiican maantana maadaama ay nagu badatay arrintaasi oo dal iyo dibadba ay nagu badatay mas-uuliyiinta gobolka shirar badan oo ay sameeyeen fadhiyaal badan waxaa noo suuro galay ama ilaahay maaragtay na waafajiyey in war xunba la waayo gacantana aan u gelinno furihii ugu dambeeyey ee gobolka shabeellada hoose maxaakiimta golaha maxaakiimta soomaaliyeed intaas waxaan rabaa inaan ka idhaahdo guud ahaan gobolka shabeellada hoose haddii aan u soo laabto xafladda degmada lagu qabtay afgooye oo aan ka ahay mas-uul ka ahaa muddo dheer oo 10 sana wax badanna aan qabanay wax badanna maaragtay aan qaban weynay laajla wixii waddanka ka jiray ayaa waxaan rabaa inaan dhowr ka idhaahdo maamulku wuxuu degmadan yimid aan mas-uulka ka ahaa 22 bishii 1995 kadib markii xaalado ammaan xumo oo aad u xun ay ka jirtay degmadan iyagoo dalab ka yimid waxgarad ka tirsan degmada afgooye ay u adkaysan waayeen jawiga xun ee ammaan darre ee ka jiray degmada oo aad u badnayd dhimasho macno darro ah oo ka dhici jirtay degmadan iyo agaarkeedaba imaanshihii maamulku yimid degmadan wuxuu la tashi la sameeyey odayaasha dhaqanka isagoo maamulka u bandhigay inay wiilashooda ka soo qayb geliyaan dib u soo celinta ammaanka degmadooda waxay intaasi ku soo celiyeen in maamulka ay dusha u rito dhibaatada ka jirta degmada waxna ay ka qabtaan waana uu qaatay maamulka arrintaas markaas kadib wuxuu maamulku la tashi la sameeyey qaybaha ganacsatada kala duwan iyadoo qayb ugu yeeray si loo qaabeeyo dhaqaalihii suuro gelin lahaa ammaankii degmada sidaas ayayna ku bilaabantay ururinta dhaqaalaha ee suuro gelisay ammaanka ka jira degmada waxaana caddayn u ah inuu ku yaallo suuqa xoolaha ugu weyn waddanka soomaaliyeed iyadoo wax ammaan xumo ah aanu ka jirinin arrimaha bulshada hawsha ugu ballaaran ee maamulku qabtay waa arrimaha bulshada iyadoo hawshaasi ay tahay mid aad u dhib badan waayo ma jirto dhaqaale saamixi kara in qof dembiile ah
oo muddo dheer meel lagu hayn karo marka waxaa qasab ah in sulx loo helo iyadoo arrintaasi markii dambe naga codsadeen maxaakiimta Soomaaliyeed ay naga saacideen maxaakiimta Soomaaliyeed ee ka furmay ugu horreyntii gobolka Banaadir howlaha xalinta isqabqabsiga bulshada dhexdeeda hadday ahaan lahayd mid beeleed mid dhuleed mid lacageed iyo wixii la mid ah aad u tiro badan waxay hakiyeen howlihii kale ee maamulku qaban lahaa ee horumarka degmada ahaan lahaa horumarinta maamulku wuxuu wax ka qabtay buuxinta qaybo ka mid ah wadooyinka iyo wadooyinka biyo deegaanka ah iyo sidoo kale dayactirka 10 buundo ee ka tirsan degmada Afgooye maamulku isagoo kaashanaya daarta aqoonta iyo horumarinta degmada Afgooye wuxuu oola balaaran ku qaaday si dib loogu furi lahaa isbitaalka degmada Afgooye wuxuu suuro galiyay inuu kulmiyo qaybaha bulshada sida beeraleyda ganacsatada shirkadaha isgaarsiinta xawaaladaha hay'adaha ka howlgala degmada hooyooyinka iyo dhammaan dadweynaha degmada Afgooye oo dhaqaale ku bixiyay dayactirka isbitaalka maamulkuna wuxuu bixiyay lacag dhiirigelin ah oo ay qaataan 39 shaqaale ah ee ka howlgala isbitaalka degmada Afgooye waxa intaas dheer wuxuu bixiyaa maamulku qarashaadka ee kale oo isbitaalku u baahan yahay waxaan xasuusinahay waxaan qaban jirnay maanta ka hor adiga ayaa askari ah ilaa waajib madaxweyne labo soo qabo eeduna waa ku kaliga waliba reebelaata waxaan u hurnay diigeena dhaqaaleena nafteena ku dhaqanka shariicada islaamka waxaana degmada uga dhintay Afgooye saraakiishii iyo ciidamada ugu firfircoonay xilligii lagu jiray dagaalka waxaana ku uryaamay kuwa kale oo maanta sariiro saaran si horadaan caaradka ugu ahayn difaaca diinta iyo dalka ama ku hadlay magaca gobolka Shabeellaha Hoose ama gaasatanka degmada Afgooye waxaan ballan qaadaynaa maanta laga bilaabo in xadka Soomaaliya sida yeed feerfeer balambal iyo wixii lamid ah maanta dhufays aan ka galno Allahu akbar xanti aarta maanta waxa Shabeellaha Hoose furii ugu dambeeyay lagu wareejiyay walaha maxaakiimta Soomaaliyeed mas'uuliyiinta ugu sareysay sheegi doono maxaad bari sheegi doontaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Allahu akbar oo ka mid ah shaqada maxaakiimta islaamiga haddana waxaan u yeerayaa oo ku xijinayaa gudoomiyaha degmada Kuntuwaarey Dalaal Cali Koofi aniga oo markasta ku soo celinaya in annaga markuu loo yahay haddii aan nahay maamulka gobolka oo dadka inaan khudbada ku dheerayno ay ka fiican tahay inaan soo daabino oo laba xaraf oo la fahmi karo aan ugu soo koobno si waqtiga oo kulul iyo iyadoo la sooman yahay aan u tixgelino marka hore waxaan salaamayaa golaha maxaakiimta islaamiga ah waxaan ku xijinayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee meeshaan nagu soo dhaweeyay haddaan nahay gobolka marti sharafta ka timid waxaan moodaa warkii aan qaadan lahaa in saaxiibkayga hore qaatay marka waa ku taakiidinayaa oo kaliya waxaan run ahaantii in la sheego mudan golaha maamulka gobolka Shabeellaha Hoose wixii uu ka qabtay gobolkan iyo qaasatan anu degmada aan joogo waxaan ka qabanay markaan soo koobo degmada Kuntuwaarey oo anu aan joogo waxaan ka qabanay ruuxantii aad iyo aad baan ugu dadaalnay inaan nabadgelyo sugno inaan beeraheeda iyo dadweynaha wax ka arrimaha bulshada wax ka qabano ilaahayna waa nagu guuleeyay haddii aan maamulka sare ee gobolku istaagin ruuxantii meel ma gaarneen aad iyo aad baan maamulkaas gobolku markuu uu yimid aan ku diirsanay wax badan uu ka qabtay gobolka Shabeellaha Hoose marka waxaan leeyahay sidii walaalkayga hore cirfada uu sheegay haddii waxaan maqlayay idaacadaha iyo leeyahay gobolka Shabeellaha Hoose hore u sii dhaafaysan gadaal loo dhaafaysan waana idinku dhaweeyay maxaakiimtu maxay u tegayeen haddan gacmo furan ku soo dhaweynayna awalna waa ka tirsanayn waa soo dhaweynaynay waana kula jirnay
qalbiga iyo codka iyo xoogga iyo intaan kari karnaba waa ku taageerayna haddana gacmo furan ayaanu ku soo dhawaynaynaa inay maaragtay wax nagala qabtaan waayo ninka ku yiraahda diintaada islaamka qaado oo kitaabka isku xukun hadda diinta wataan ku dhalanay oo ku dhaqanay oo maaragtay ku noolayn haddana haddaan isku xukunna waxa weeye aad iyo aad ayay u fiican tahay waana soo dhawaynaynaa waxaan leeyahay cadowga nagu soo fool kale oo mar walba la daandaansanayana hadda ushu geedkeeda ku taabaa oo Itoobiya haatan looga taagi laayahay oo macnaha wixii aan isla marnayn hore u ogeyd marka sagiir iyo kabiir baahil iyo hooba la garab taaganahay maxaakiimta waxaan ka codsanaynaa sidii walaalkii mid hore uu kaftamay dadka in la soo wada dhaweystaan maaragtay ka codsanaynaa waayo wax la farayo maahan xog bay u hayaan laakiin waxa lagu xamtaa oo maaragtay xamashada ka jirtay si walaalkii la kaftane raalina iga ahaadeen macnaha waa maaragtay gacan adagtii gacmaha la furo wixii la hayana hada wada qaybsado hawl dhib iyo dheef baa la wada qaad waa salaamintii waayal waa la soo dhaweeyay waqtigaas aan u saamaxay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اوكي ولا ليال دمان مسلمين تكسر قشي حفلدان وسلامتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسؤولين محكمة شباب داعي ماشي كسر قلي مامور كقول أنا وانتي مامور دقميات عن كاهاي دمانتين وسلامتين اوكي بعد السلام أنا قام فرون أيام كسر دوينينا محكمة أول ما شقيني وأنا كمدهن حضر أنا وير مراكي ديالة كمدها أو ما عمي أقولي يعني تاسوا عدينيسا إلى أن ديالك يوم محكمة عن كمدهن وحضر ديارهم هاي إلى هذه كيسانة يجيبني ضد الإسلام عن هاي دين الإسلام بحلبة أنا جسارن ذلك حلبة أنا جسارن أوكي دين تهلك أنا جسارين هروحي هاي إلى أن صرع وقاضي وما يعلم بعد كاسم لا إله إلا الله كلمة إلهي كليسة إن القعد كاسم يا حقا سلام يسار الدين وصراع وقاضي وقيمة عن سين دينها وقال متقانا دتك قيمة وإسلام كان قد قذناي عن قيمة عن السنين ونيد عن الجالسين ضد من قاف كاس جالسة أو ما يسوي مليون أو لشري قوم كي بربري أو له يتوقع سير ودك بربرك هلاج وهر ساري ضد من نيد كتاب عسنا أما كتاب عسنا هذا ليه كريان عمر أنا أنت جوت يعني رالي ذوق يا أوكي دين تلك عسنا يسارن ذلك نوع هلا نجسار هلك نجسار ذلك هو ياي إن أن دافعنا حبشة سهل وهودانك ذلك ذلك قيب كهيسة أو شنت الجيش كأفريقيا يعني شنت الصوماليات قيب كمدة هيسة إن أن كدفع عن هذا الصوصال خاص وصل جراي إن أن كقبلنا وأن كدفعنا يا ذلك يعني كاسو سين هالكيس نجسارين إلى هذه كيس ولا يعني أنا قد كل رأي ومعلن صونا مركز كوات يعني ذلك يدين تبعان قرنا وقادنا أن دفع 1 نبر كلابات محاكمة الإسلامية وهن طلع وسو جيدنا أنا شخصيا كان هذه أهان أو دمي مهان إن أن باش أن نقولن تفرارو يعني قول والجاري يعني إلا أتكسو إلا هر دولة نمي يوم مدهوين نمي لو سي قد باش لجارسيو يعني كوا بناك سكسو دوبلوبي ابتلى الإلهي أنا يدن لومها يعني إلهي عن كافسن والله كل دارتي نمن الله أكبر الله أكبر كوا بناك مقعدات كوا بناك شرير كسو قبتي أو واحد دبكريها ودن كسو أو قالوا صوت والله يدن لومها يعني الشيخ شريف iyo مسؤولين kale inay sii wadaan oo aysan aajisin ilaahay dadaalkeena ha ku darmaan leenahay annaga ummadda Soomaaliyeed hadaan afka ummadda Soomaaliyeed ku hadlay iyo keegaba yani diyaar ayaan u nahay in sare loo qaado diinta dalkana xukuumad Soomaaliyeed oo islaam ah in la yargina diyaar u nahay Allahu akbar
وبركاته. وأقوم أحسنتين قدوة وأقول إرادي إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول دقلة موسى إسمان محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سيدنا وسلم. waxaan salaan u soo gudbinayaa guddiga midowga maxaakiimta guddiga tanfiidka iyo guddiga shuuradaba madaxda gobolka shabeellada hoose iyo degmooyinkiisa iyo dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay xafladda tan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib wax yar markaan ka taabto degmada Awdheegle waxay ka tirsan tahay gobolka shabeellada hoose aan aniga guddoomiyaha ka ahay. markaan ka hadalno maamulkan hadda ka jira iyo qaabkan waxaan ku biiray maamulka shabeellada hoose 18 Febraayo 2004 ka hor degmadu waxay ahayd degmooyinka sida degmooyinka kaleba xaaladda dhibaatooyinka badnaa ay dalku soo maray burburkii iyo hebay ku sugneed waxaan maamul raadinaba waxa ilaahay noo suurtageliyay inaan la helo maamulka gobolka shabeellada hoose markaas ka jiray inaan ku biiray 18 Febraayo sanadkii 2004 alxamdulilaahi rabbil caalamiin amni darre badan oo ka jirtay deegaanka iyo dhibaatooyin badan oo iyadana amni darradaas uun ku saamaysay oo tacabkii beerihii iyo dhaqashadii xoolihii iyo wixii oo dhan baabi'ay ku jiray ilaahay waa naga soo gudbiyey bismillaah laga soo bilaabay xilligaasi maamulkii gobolka iyo asagana wuxuu noo ogolaaday markuu arkay burburkii degmada ay ku sugneed markii maamulka la dhisay oo deegaanku isdoortay maamulka lasoo doortay ayaa wuxuu noogu deeqay inuu xataa meel la fariisto markii laga waayey in xafiisyadii la fariisan lahaa oo shaqada lagu fulin lahaa degmada howlaheedii iyo adeegyadeedii iyo waxyaabo badan kulley oo dhaqaale badan ku baxay ilaa 2 sano maamulka gobolka uu ka taakuleynaya xataa mushaarooyinka ciidankii iyo wixii ku bixi lahay tasiilaadkii uu bixinayay gobolka ayaa degmada loo ogolaaday in wixii xafiisyadaas sida saldhig boolis oo hadda degmada ku yaalo iyo iskoolka waxbarashada xarun caafimaad oo MCH meesh ku taala iyo dhismahoodii wixii dhammaan isku dabariday maantana haddii la arkaa hadda waxaa loo malaynayaa haddii meelaha ugu wanaagsan oo dayactirka iyo dib u habeynta badan ay ka muuqato marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin markaan usoo laabto maxaakiimta islaamiga ah waxaan ku jiray gobol ahaan degmada Awdheegle iyo sidii gobolka dhammaanba degmooyinkii sida aadka ah u taageersanaay maxaakiimta islaamka haddana maanta waxaan uga soo qayb galay halkan inaan ku muujino inaan ku faraxsanahay in xilkii lagu wareejiyo maxaakiimta shariicada islaamka marka sidaas darteed si farxad leh anoo matalaya kuna hadlaya codka degmada Awdheegle waxaan leeyahay maxkamadda guddiga maxkamadda ku soo dhawaada degmada Awdheegle sida gobolka shabeellada hoose ee kaleba wabillahi tawfiiq gaar ahaan dadku waxay moodaa inay aad u dhulqeynayaan oo aysan weliba maamulka gobolka shabeellada hoose iyo dadka ku noolaba aysan maanta qoor fursad u helin madaxda sare ee maxaakiimta islaamiga soomaaliyeed in ay bismillaahi raxmaani raxiim salaamta muslimiinta waxaa waaye maarata assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xoogaa waxaan ka xumaay maarata xogayaha warfaafinta oo ku hadlay maarata jiida janaale taa waxa waaye maarata waxaan leeyahay jiida janaale lama yidhaaha degmada janaale ay tahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar bismillaahi raxmaani raxiim waxa waaye anigoo ku hadlaayo magaca maarata degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose waxa waaye janaale sida aad ka warqabtaan marxalado aad iyo aad u culus ayay soo martay waxa waaye degmada afgooyey waxay ka tirsan tahay gobolka shabeellaha hoose janaale haddaad ka warqabtaan maamulkan ka hor wuxuu ahaa meesha lagu ciribtiro ummadda Soomaaliyeed islaamiinta oo maarta oo gobolka shabeellaha hoose khaasatan maarta inta ku nool maarta Soomaaliya dhan waxay isku imaataa maalinta Jimcaha janaale meelaha lagu ciribtiriyay aad maanta nasiib wanaag waxa ilaahay noo soo diray Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad indhacade iyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shabeellaha hoose Xaaji Maxamed على بابو يقدموا كحيان كأرمها سياسة على الدريرة يقدموا كحيان كأرمها نود قليلة يقدموا كحيان كأرمها مارت برشة جد شهو تا إلهي ما هدي سواء معمول كذا كأنك سواء هذا الجنة على معلم تي جمعها وعلى قد بيجر ويران شن يتوانخف ويران شن يتوانخف أيها لو قد بيجري
وحوا مارت تا وحوا مارت عرب تركي إسلام مارت ماشي لو عرب ترى كته تانا وعدلين مارت دتك الشيكتي للدجالنك أرجع حسنا أو مارت دتك الشيكتي يا مارت كدم بفلكس هدان كسوه هذا لما أنت نصيب كمارت أنجلني أو قلنا أنا شيء جناله وحوا مارت مركي شيخ يوسف إيو مارت مدحديث جوالك أو مارت قدر عدالة جوالك شوارع هوسة أو مارت شيخ يوسف رميت وقدامي قعدين كيس مع حاجة بابو دمام بمركي مارت جعنبر أيكو قبتين مارت جوالك شوارع هوسة وحوا مارت إسلام نمدي إيو نظام كي أي ماشي أي كدسن جناله إيو نواحجيسة وحا مارت مانتا أي مارت آتي لو قوليستي حقنا وتقليد sida ay ka warqabaan dhammaan wixii Soomaali inta ay joogto waxaan arkaa maanta maartay fidh ku dirada iyo maartay dad badan oo ku soo wado been waa xuntay waxa way ruucad waa caday maartay waxa ma bin amad rabbika fa'adis ilaahi nimcidi ilaahi ku siiyay waxa roon in la sheego oo la tuso gobolka shabeellaha hoose maanta marka leeyahay maartay xil waay ama kan waay weligiis xilka waa hayay gobolka shabeellaha hoose diinta islaamka buu ku dhaqmi jiray waxa way markii la dagaalankan had argagixisada la sheegay waxa maartay oo maartay degmada ama gobolka lagu beegsaday bam oo maartay ay soo dhiibtay qolada sheegatay la dagaalanka argagixisada annagoo taageerin markaas xoog iyo maartay maalmo iyo maartay wax kasto aan ku taageerin maartay madaxda maxaakiimta Soomaaliyeed oo nolol maartay tiblaayay in bam iyo qaraxna la soo gaaro sida maartay gurigeyga lagu soo rido oo meel kasta lagu soo rido gobolka lagu soo rido inta wuxuu maartay dagaalka aan la jirnay maartay qolada maartay argagixisada sheegatay taa maanta waxa nasiib wanaag in maxkamadaha oo maartay maanta ilaahay noo keenay aan ku mahadano waxa maartay nasiib dara markii la yiraahdo Allahu akbar la yiraahdo waxa la rabaa maartay si khayrat in la yiraahdo ما الله أكبر ما أنت نبتقلي ما أنت عن هايسنا قولك شويلة هوسة ما أنت ولقد مصمر بقى سلاعة كور غبتان قولك شويلة هوسة معمولك كدسل ومعمول فدرالة سلاعة مارت ميليتريات كور غبتان ومعمول فدرالة وعدالة ومارت سي نظام وسي صعبة وما مارت واحد ومارت كتركتين وعادن لي مارت ما دام هذا الذي أنكو سيد هذا أنه وعانونا مارت قولك شوالها هوسة وعيالها مارت جيد الجنال مارت جيد الجنال مركان كله بقمير الجنال وعيالها أي خبتين بقميرة ومار شيخ يوسف خبتين وعاكمت مارت كنال كان ليرا مارت كل بريمو ومارت أمد بدن oo maartay gaajo ugu dhimatay beeraha ku baabaan maanta nasiib wanaag waxa maartay gacan bir ay ku qabteen kanaalkaas kala bareemo oo maamulka maartay islaamiga uu sameeyay inta waxa kale markii maamulkii maartay Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad indhacde iyo maxaakimintii waxa maartay nasiib wanaag naqatay in la qodo kanaalka la yiraahdo kala jiddo oo ka baxa maartay kanaalkaas maartay webigaas ka baxa waxa waraabiya anta wadaag wadablay oo dhamaan awaaraha iyo maartay dhibaatada maartay soo aad u baabaysay maanta nasiib waxa in maartay kanaalkaas maartay la sameeyo waxa way taa waxaan ka leeyahay maamulka gobolka iyo madaxda maxkameynta guul ilaahay siiyo hadaladii waxa ku soo gabagabeeyaa dadka dhahay maartay maxkameynta maanta sida maxkameynta weliga maal oo weliga waa garab taagneen haddana waxaan diyaar lanahay in aan diintaas aan la shaqeyn ogolna waa la shaqeey jirnay anaga shabeellaha hoose waxaan u ahaan maartay maxkameynta haddana waa taageerina haddana waa naaybo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar لنجح نبديل أمام القضاء وشغل المواضع فيه المحولين إلى أدوى علمها نبديل حاضرة يصور الجديد هذا الدولة الله أكبر 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 لله الحمد بسم الله ارتع أنا waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo oo ku saabsan xagga nabadgelyada ka hor intaan ka hadlay ayuu raali laga ahaa
madaxda midowda maxkamadaha iyo madaxda kala gobolka shabeellaha hoose iyo dadweynaha guud ahaan inaan loo fahmin inaan kaftan xalawa kaftan rabaa inaan wax cudurdaar ka samaysaa inaan wax kale idin fahmin ayaantii qoladii oo argagixis la dagaalankii ay ururkii magacaabeen oo ilaahay nasriga oo u bedelay waxaan weynay 300 qofood isu timaado oo intay isu timaado qoryo qaadato dadkaas diinta islaamka cadowga ku hortagta waa weynay bacdeen meeshaan xifladda lagu dhigayo oo degmada afgooy ka tirsan hadda 500 qofood ka badan ilaa kuma ku sugan markan ciidamada nabiga ay bateen oo guushii la hagaagay ciidamadu bateen hadda jihaadka diyaarka u ah warkaa wax kale warki ma ay raala laga ahaado bacdeen waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha nabadgelyada gobolka shabeellaha hoose waxaa ka hadlay madaxda horeeyay oo degmooyinkii iyo dadka rag kale oo xogaal u ah horta gobolka shabeellaha hoose guud ahaan nabadgelyadiisu waa boqolkiiba boqol la dhihi karaa waa xilliyo badan boo soo maray laakiin xilliyadan ugu dambeeyey oo markii laga soo bilaabo 2003 wixii ka dambeeyey gobolkaas wuxuu ahaa gobol ammaan ah annaga laakiin waxaa jirtay ayaantii dagaaladii iyo wixii dhacayeen xogaa waa nala hanjabi jiray waxaana dhihi jiray waraadinka tug aad tihiin wadaadama aydin gobol asbaara intaa leh maxay gabadhi wadaadada haddii wadaadada la dhameeyo adinka waa la safraa haddana markii xogaa la guulaystay haddana dacaayado yaryar iska soo baxay yaraa isoo wuxuu ugu yidhi hadda kahor meelahaas dibaddaa jooga ayaana dheere wuxuu ugu yidhi warri cabdulla qoladan oo baydhabo joogto amxaarada keentay waa ka xun diinka warramay war maxaa jira saaxiibo atarnimada iyo waxaan ka qoraan oo qoraan qolada amxaarada keentay adinka waa aad wax la ka qoraan ya warka hadda waa alxamdulillaah rabbil caalamiin waa baalkii inkasta wixii maxanta dhaa iska cafiyeyna gobolka guud ahaan dadku waxayna wax ma jireen maanta nadiif ku yahay waa la qaadana dadka xantiyaana qabalnay waana nadiif ku yahay wixii ku xama jiray waa la kontrooli karaa dadweynaha iyo midowga maxkamadaha madaxda midowga maxkamadaha intaba way kontrooli karaan marka waxaan rabaa inaan hadda maadaama waqtigu yaryahay intaas ku soo gaabsho assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shabeellaha hoose maxamed xaaji cali baabo ahna xubin ka tirsan golaha shuurada maxaakiimta islaamiga ee Soomaaliyeed waxaad moodaa in dadku xogaa cays ay muujiyeen si ay noogu soo gaabato ilaahay idinkiisa xogaa cayska la iska bixiyo nin walbaana wuxuu qalbiga ka jecel yahay natiijada ugu dambaysa oo ah golaha maxaakiimta warkooda ugu dambeeya inuu dhageysto marka الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جدنا فلنتا وقدومي ويهي الشيخ شريف حبناها جدنا فلنتا dhammaan xubnaha kale ee golaha shuurada ee maxaakiimta Soomaaliyeed ee ka soo qaybgalayaasha shirkan madaxa gobolka Shabeellaha Hoose uu hogaaminayo guddiga maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad oo ah madaxa nabadgelyada ee golaha shuurada iyo gudoomiyaha golaha shuurada dhammaan ka soo qaybgalayaasha maamulka gobolka Shabeellaha Hoose gudoomiyaha xubnaha golaha muxuu ahay maxaakiimta inta kale oo joogta halkan madaxda maamulka gobolka gudoomiyaha ku-xigeenada xoghayayaasha gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose waxgaradka gobolka Shabeellaha Hoose siyaasiyiinta guddiga muxuu ahay degmada Awdheegle uu hogaaminayo gudoomiyaha degmada Irfa inta deegaanka degan ee gobolkan ama degmooyinka ama degmada Awdheegle oo amaanta martada u nahay oo laga soo qayb galay dhammaan afgooye waxa waaye jaceelka oo yahay iga batay runtii waxa xafladan farxad weyn ay iga muuqato maanta inaan ka soo qayb galno
annagoo midaysan maamul ahaan iyo maxaakiimtii ummadda soomaaliyeed ee gobolka ama waddanka soomaaliyeed waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ku soo dhaweyno halkan maadaama aan nahay mas-uuliyiintii maamulka gobolka shabeellaha hoose uu hogaaminayo sheekh yuusuf maxamed siyaad indha cadde haddii aan wax yar ka taabto gobolka shabeellaha hoose maamulkan wuxuu urtay 2003 bishii agoosto ayaa maamulkan gobolka ka urtay asigoo ku urtay rabitaanka dadweynaha ee dhibaatadii haysatay dadka bulshada gobolka shabeellaha hoose ee laga bilaabo muxuu ahaaye gobolka intiisa dhan ee lagu geeyo ilaa jilib gasha waxaa gobolka muxuu dhibaato ka taagneed waxaa ka mid ahaa isbaarooyin badan oo jidka yiilay oo ummadda maalinkii ay maraweysay habeenkii la mara waayay sababaha aawgooda ay tahay nabadgelyo xumo oo dadka muxuu ahaaye ay jidka fadhiisteen kuwa muxuu ahaaye qaado dariiq ah oo ummadda ku laayay halkaas gobolka markiis gobolkan ka dhashay maamulkan oo sheekh yuusuf as hogaaminayo waxaa soo ifbaxday in nabadgelyo buuxda la helo oo ummadda soomaaliyeed la walaaleeyo la mideeyo oo meel loo soo wada jeesto xagga nabadgelyada iyo xagga dhaqaalaha xagga waxbarashada caafimaadka intaba muxuu ahaay gobolka muxuu ahaay kaamil ilaaha kaamil oo kaamil ku noqday nabadgelyadii markii la helay taas oo muxuu ahaay runtii bulshada degmooyinkii oo dhan la dhisay oo gobolka uu dhisay ka horan waxba aysan jirin sida xaqiiqada ah warbixintaas dheer ma rabo inaan bixiyo waxaa iga dambeey doona gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo halkan fadhiyo warbixintaas asiga ay qusaysaa laakiin waxaan ogahay sida xaqiiqadii dadkii la jaan qaaday oo garab istaagay maamulkaas ayaa ka mid ahay asigoo hantay iyo muxuu ahay maal iyo muruq iyo dadnimo muujiyay oo halka gobolkaas ahaa oo aan ognahay nin walba gurigiisa ayaa loo geli jiray haweenkii waxaa la dhihi jiray runtii markii idin sheego muxuu ahay guryaha haddii la dhisaayo waxaa la dhihi jiray waxyaalo oo aad u qaabdaran oo foolxun oo dadka guryaha dhisaayo la leeyahay oo aan turaab la yidhaahdo waxaway dariish haddii dhisaay lacagaa laga qaadi jiray guryaha haddii guri la xaarahay lacagaa laga qaadi jiray gobolka shabeellaha hoose runta markii idin sheego waxaway dadkii joogay oo xaadirka ahaa ka mid ahaa marka maamulka ka hore dhibaatadaas ayaa loo geystay dadka waxaa ilaahay ka dulqaaday maamulka gobolka ka dulqaaday dhibkaas maanta waa ilaahay mahadiis heerka ah hadda joogno oo guddiga shuurada maxaakiimta iyo golaha maxaakiimtaba ay wadanka ka urteen oo maamulku uu garab istaagay dadweynaha kacdoonkii ka bilaabay xamar iyo magaalooyinka kale ee ku dhow ee maanta lagu najaxay oo intaan lagu gaaray waxaan leenahay hore ana u dhaqaajin maahan dib u soo laabo doono haddii ilaahay naftana uu simo anagoo kaashahayno dadweynaha iyo culamaa diinka iyo waxgaradka siyaasiyiinta aqoon-yahanada dhalinyarada intaba anagoo kaashanayno dib u soo laabo doono waa wadi doonaa marka wax badan baa faraha meel ku taagay anaga haddii aan maamul nahay maanta waxaa filaa in faraha uu taagi doono maxaakiimta oo runta wadaan daacad u ah wadanka waxaa ogahay in kormeer lagu sameeyo gobolka wixii oo gobolka u qabtana la arko aadaa u jeclaa laheene marka waxaa ku soo dhaweeyaa mikrofoonka anigoo codka inaa dheereeya raban gudoomiyaha gobolka oo ah mudooga maxaakiimta ka mid ah guddiga nabadgelyada madax u ah mudana gudoomiye waxaan kugu soo dhaweeyaa mikrofoonka inaa kelmada haadii wanaagsan halkaa aad kasoo jeediso adigoo muxuu ku maxadsan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بقى مهد اسكاله سوكا يكينا ماشان ونسوكا يكينا قبيل ونسوكا يكينا دين الهان ونسوكا يكينا دنكله ونسوكا يكينا دين إله إله سلام عليكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر وروح عمانا يقولون قولوا سيادة الله وروح يسيدة إلهي ما كبغلان سو ما تكبير ما هو دواغا ما تكبيرتان الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مركا وعن أمانه ما دعينا يا كسوغ قلياش حفلدان أنا كلا صار صارم maadaama waktigii salaada duurunaayo intaas kadib waxaan rabaa inaan gudagalo xafladda ujeedadeeda muhiimka ahayd
maamulka gobolkaani taariikhda aad maqlaydeen ayuu howlgalay wuxuu ka howlgalay xamar laga bilaabo afgooye markii laga bilaabo ilaa iyo meesha la yidhahdo jilib ayuu isbaarooyinka ka qaaday kadibna wuxuu soo dhigay magaalo madaxda gobolka shabeellada hoose marka wuxuu qabtay wax badan oo ay ka mid yihiin wixii hortiina laga xaadirinayay oo ah maamul qaran taasoo cid ka kaalisan aanay jirin xag maskaxeed xag maal iyo xag muruq midna oo maamulku asagu intaasu xil saaray oo dhammaystiray dhismaha maamul ee quruxda badan oo hortiina laga xaadirinayay qaabka ay u dhisayiin wuxuu kaloo gobolku qabtay nabadgelyada gobolka oo yuu intii ilaahay waafajiyey boqolkiiba boqol lama dhihi karo laakiin boqolkiiba 95 wuu sugay intuu gacanta ku hayay waxaa kaloo maamulka gobolku qabtay wuxuu gacan ka geystay oo suurtageliyey dhismaha degmooyinka gobolka halkan laga xaadirinayay wuxuu kaloo maamulku gacan ka geystay oo suurtageliyey qodidda kanaalada afarta ah kanaal koobaad labaad saddexaad iyo afaraad ee degmada kurtuwaari meeshaasoo markii maamulku tegey dadku ay ka qaxeen booskeeduna ausa joogin 5,000 ama aandhoo 100,000 oo lacag maantana uu maraayo lacag ku dhow 100 milyan lacag ku dhow uu maraayo booskeedu si maalintii aan tegay degmada waxaan waaye meel uu ka taagan yahay lun haba yaraatee maantana waa degmada wax soo saarka badan gobolka shabeellada hoose wuxuu maamulku suurtageliyey inuu qodo kanaalka ugu weyn Soomaaliya ee Birima Sekundaariya oo ay ku cabaan dadka gobolka shabeellada hoose iyo dunyaduba iyo duurjoogtuba boqolkiiba 50 ugu yaraan wuxuu kaloo gobolku suurtageliyey wuxuu ahaa gobolku buddigihii diinta islaamka wuxuu ahaa meeshay u soo haajiri jireen dadka culummada ahu markii lagu dhibo xamar oo diyaaraduhu inta soo degaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamdu waa inta diyaaraduhu soo degaan dadka lagu qaadi jiray wuxuu gobolku ka mid ahaa ama aan ahayn dadkii ugu horreeyey ee isku daya qofkii ugu horreeyey oo islaama oo laga qafaala xamar inay badbaadiyaan weliba si xoog ku badbaadiyaan allahu akbar wuxuu ahaa gobolku midka keliya ee soo saaray dadka ilaahay ku guuleeyey diinta islaamka ee ciidanka ah ee dhammaantood lagu tababaray ama agtarkooda inta badan gobolka shabeellada hoose meesha keliya ee ay ku barteen hubka ku dabrideen waa gobolka shabeellada hoose wuxuu kaloo gobolku ahaa dadkii ugu horreeyey ee galay jihaadkii looga soo horjeeday nimankii diinta ka baxay waxaa uga shahiida gobolka shabeellada hoose 15 shahiid oo ka tirsaneed ciidanka gobolka shabeellada hoose allahu akbar allahu akbar waxaa gobolku ilaa hadda uu taagan yahay difaaca diinta islaamka dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa marka intaas gobolku ayuu maanta oo halkan aan joogno waxaa Soomaaliya ku amaala war xumo lagu waxay noogu amaal gudeen dadka diiwaanayaasha inay noo dhex galaan walaalaheenna muslimiinta ah oo ay dhahaan war isbaarooyinkan maxaa loo dhaafaya isbaaro may ahayn lacagtii laga qaaday waa midda diinta lagu difaacay waa midda lagu xoreeyo waddanka waa midda ilaahay lagu gaarsiiyey halkan meel ma aanan dhigan gurya kama dhisan ganacsi nooguma jirto ilaahay baa iga sheegay waa soomanahay kun shilinoteeda ka badan oo Soomaaliya $1 oo shabeellada hoose ah wax ka badan
inaysa ganacsina ugu jirin meelna ay oon ilaahay baan markhaati ka sheegay ilaahay baan maalmalin uga rabaa allahu akbar waxaa adeegsaday dadkii aan gobolka kula dirirnay oo tuulada ah oo afar qolo ayaa waxay adeegsadeen saxaafadda iyo dadkii walaalaha shaydaanku dadka dhiigooda ku jira afartaa qolo waxay yihiin dadkii aan kula dirirnay gobolka oo isbaarooyinka aan ka herinay oo qabiilka aan ka dhashay u badan qolo waa qoladaas qolada labaad waxay yihiin qoladii aan xamar kula dirirnay oo argixisada ahayd qolada saddexaad waxay yihiin cilmaaniyiin jaga ka doonaa gobolka qolada afaraad waxay yihiin see hebel loo xukumi karaa horta waa afartaa qolo waxna dhaxayo afartiinu haddaad jaga ka helaysaan maanta ku soo dhowaada islaamkii baan ku wareejinay waxaad sheegaysaa adinka allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilahi alxamdu intaas waxaan rabaa inaan halka uga baxo maxaakiimta waxaa laga rabaa macalimiin naga dhigta waad arkaysan maamulka aan dhisnayn aan wax idinoo dhisnay oo waxaad yeeshiin taas waxaan rabaa halkaas inaan ku gaabiyo waxaan rabaa kaftankaas waxaan rabaa inaan sheego ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay ilaahay ka baqaan qofku waxa uu geystana inay sheegaan oo dhib ah waxa uu geysto wanaagana ugu amaalgudaan sidaa haddaanay yeelin amaalgudkoodu wuxuu noqonayaa dhibaato waxay la soo kulmeen 9 sano oo musuq maasuqa 21 sano cadaaladdarraa oo cadaaladdarra ahayd waa raggii iyo dumarkii la silay oo diintii ilaahay la fasakhay oo ahayd shuuciyaddii iyo 16 sano oo ahayd aan ku cuno aan ku dilo aan ku kufsado 16 sano madaxooda saas u aqaan saasaa dhaxlaysaa saas cadaaladdu waxay tahay kitaabka ilaahay qaata taageera diinta ilaahay taageera ilaahay ka baqa meeshaan waxaan uga jeedaa dad badan oo hantilayaala oo beeraleeya oo nuuc walba ah oo aan diinta ilaahay ku shirin gashan war diinta ilaahay wax gashada war aakhira wax u dirsada mahadhiinina maxaakiimtu waa baqaylla adinkaa baqayllaa maxaakiimtu xoola ma haystaan xoola lama imaan dawladu ma taageerto xoolihiinna u ah jidadka dhisa nabadgelyada wax ka qabta ciidamada mushaarka la siilaha dhiiba sakada dhiiba sadaqada bixiya ilaahay ka baqa baqaylnimada iska dhaafa adinkaa baqaylla allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxa waaye gacan waxaysa waa ugeed maxaakiimtu maxay ku baqaylaan maxaakiimtu waxay ku baqaylaan ma hayaan waa dagaalameen ilaahay guushaanuu keenay markii la dagaalamayey intiina badan waxaad leedeen labada qoloo xamar ku diriraysa xabadda ha naga joojiyeen baad leedeen hadda ma waxaad noogu daraysaa waa baqayleen ma naga kii qabataa nama qabato ilaahay ka baqa waxaad yeelaydiin xoolaha dhiiba ilaahay idinku waajibiyey sadaqada nasiya sakada markaad bixidaan oo aan masaakiinta u gargaari weyno oo waddooyinka dhisi weyno oo wax qaban weyno markaasaan baqayleennahay xaquuqda islaamku idinku lahayaadba diideen oo jeebkiina ku jirta oo in xoog laydinkaga qaado bannaan maxaad naga rabtiin seen noola kaftamaydeen adinku dembiilayaal ah aadaad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inaan ku wareejiyo waxaan weli la xusin dad mudan in la xuso weligoodna la xusuusnaado kuwaasi waxay yihiin annaga reerafgoyaanaha waxaan idhaahnaa nin dheefsan haddaad aragtid ninaa dhooqa ugu jira farxaddan maanta meesha aynu ku joogno dadaa dhulka hoosti noogu jira waa ashuhadaa aladiina badaluu arwaaxahum fii sabiili illah taasi inaan xusuusanno bulshooyinka caalamka oo dhan dadkii wax u galay way xusuustaan anoo meeshan fadhiya oo jooga waxaan ka faa'iidaysanayaa munaasabik اللهم تقبل لنا شهادتهم في سبيلك وأسكنهم فسيح جناتك إنك أنت الولي العظيم يا رب العالمين انت نوجد به ninka maanta ugu sarreeya dadka meeshaan bimacnaa martida ku soo dhaweynaysa
waa walaalkeen hadda ka tegey gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ahna madaxa amniga midowganta oo ay taariikhdu tahay 30kii bishii 9aad 2006 saacaduna tahay 6 saac iyo rubi anigu tayis intaasay sheegeen waxaan ku wareejiyey maamulkii gobolka shabeellaha hoose maxaakiimta islaamiga ee Soomaaliyeed wixii dhib oo ka dhacana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mas'uuliyadeedana ayaga ilaahay weydiinaya wixii dhib ay ku geystaan ayaga la weydiinaa wixii wanaag ay geystaan ayaga la weydiinaa والسلام عليكم ورحمة dadkana aan iscafino Soomaaliyeed oo aan ama maamulka iskula jirnay ama madaxda u ahaa anigu dhammaantood waan cafiyey ayaguna cafiyeen iyo mas'uuliyiinta gobolka oo dhan wixii ay ii dirsadaan maxaakiimtu waxaan hayo iyo waxaan ahaynba inaan u qabtaan diyaar u ahay wasalaam guudaan wasalaam Allahu akbar guddiga fulinta maxaakiimta Soomaaliyeed Sheekh Shariif abakuna darbiyada waxaa loo gelisaan maxay ahaato minooyin waxaad la socotiin dalkan sida uu ahaa iyo dhibaatadii jirtay ugu yaraan waxaad noqon laabinin wixii jiray inaa wax ka fududayn waxay la tahay Soomaali meelay joogtaba inay maanta ku qanacsan tahay waxa ka socda magaalada Muqdisho iyo dhammaan gobolada maxaakiimta ay gaareen interview waxaan wada shacabka Soomaaliyeed inta ugu badan inay barnaamijkan taageeraan inay taageersan yihiin sidaas darteed aan danka galaynin dadka qaylinaya waxaan isku sabarsiinaa oo rabaa inaan ku sabarsiiyo dadka hawshan ku jira Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo khayru khalqillahi aka badbaadi waay bani aadam marka anagoo masaakiin oo waqtigan joogna inaan ka badbaadno arrin suurtagal ma ah marka waa inaan dulqaadan laakiin aan dulqaadan ma aha wax walba aan ku sabarno annaga laftigeena sabarkeena adduunyo leeyahay bani aadam aan nahay idan la mid aan nahay adoo shaqaynaanin maalin walba dacaay kula daba taagan waxaan u malaynaa inaadan marka dambe soo jeesanaysa marka soo jeesadeen oo dhan taana ahna la dhaafaan leen intaas markii aan ka gudbo maxkamadaha islaamiga sida la sheegay gobolka ugu wareejiyay waa aqbal jazaahum Allah khayran Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waxay sameeyaan taarsadana waa hoose laba tartiyadii koowaad gobolkii koowaad ay sameeyeen markii labaadna gobolkii inay ku wareejiyaan maxaakiimta ay dhaan dadka wada midna arrintaas baa ku amaanay ku fiican tahay inaan ku daxaydeen aan cadaalad falno soo cadaalad ma raadinin kala cadaalad falno ninkaas daacay ninkaas daaylaan جزاكم الله خيرا waxay la taanaya dadkaas inaan fadligaas u ogaano inay muhiim tahay amalkaan u fiican sababka wax u daayeen waxay ahayd koob gobolka inay nabad ka jirto hawlaha yeelan ay tira badan yihiin waxda dejiyaan ay san jireen meel walba la tagaan kala ku jira loona baahan si tartiib ah naas waxyaabaha kale ka sii muhiimsan waxa ka mid ah ciidamada maxaakiimta waxa la rabaa la midayo waxaan maleeyaa usbuuca bidisiin sana banaanka fadhiya usbuuca la midayo gobolkana waa la wareegna maxaa ciidanka bedel la hadaan haynin ee mas'uuliyadda ugu wareejiyay bal inta la taafiiriya مسؤولية سلام الجمهورية واحد يقول كذا يا عيونكي وقرصوركي ومامك فلله الحمد وعاود يحسن عيدا صومالي ولا سوجرا دينتي سيد النبي صلى الله عليه وسلم وعدو البايكمتا لو دياري قبلك وما انت وقاواي ولو رجايا ما لها أوليهمسا الله أكبر الله أكبر عندما شبه لنا واسه وحيكمدين عندما محاكمت الله أكبر الله أكبر سراكيشا إيا المدحدة قبل كشبه لنا واسه وحيكمدين محاكمة إسلامية الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مال الله ماشي الله بدأنا ديارين وعن ولينا ولا أنت عرفة هذه الشيء يعني ديارين بفسك الدلان إثيوبيان كفتر الله أكبر الله أكبر
waxay la tahay marka dadku inay maseeraan inay fiicanta dadku inay waxay la tahay marka dadku inay maseeraan inay fiicanta khayrka in loo tartamaa alla jidiyey subxaanahu wa tacaala وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين تاسع لغبين عبقتنا حن يدان يدان دابين عبقتنا من غلام رب ما كيسا ننكي قيرو يدبنيمو يسومارينيمو يإسلاميمو كجرتو جدك وناكسن وأوجه دائي مرق ننكي عمري كرمو ومداس أفضل كيسانا ويقرك أهدنا عدالة مهن sideetan iyo labadii dagaalkii soo bilowday ilaa 16 sano ugu dambeysana burbur iyo dhibaato ku jirta waxa hadda dadkaan isu taageen isugu yimaadeen ummadda dhibaatada in laga bixiyo ama laga fududeeyo kala karka isku dayna ka qayb qaadata dad ka qayb qaadata karina ka gaabso hadhibi intaas kadib gobolka arrimihiisa waxaa rabnaa u xalina sida soo socota maamul u bedela arrinta dadnaa waxaan hormarinaynaa arrimaha ciidamada iyo nabadgelyada waxaan ku ajinaynaa garsoorka waxaan ugu dabamarinaynaa arrimaha maamulka dhammaan dadkii ka shaqay jiray gobolka mas-uuliyaddii shala saareed waa saaranta ninka aan la soo bedelin oo xilka aan laga tirin mas-uuliyadda isaga haya laakiin ninkii xilka laga tiriyo wuxuu aadaa oo ka shaqaynaa meeshii loogu talagalay oo la geeyey sidaas darteeda aan mas-uuliyaddii wada qaadaynaa dhammaanteed waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu allahu akbar allahu akbar sheekh cumar iimaan xafidahu llah falyatafadal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بدك مسؤولين دمانتود وبدك الشعب وفرحدا وينك بدنك سوقيت قلي دمانتين وحان إذن الله السلام عليكم ورحمة الله سلام كذب وحان إذن شيء ما ذكر سلام كذب وحان إذن الله هاي سلام كذب وحان الله هاي anigoo ku hadlaya golaha shuurada magaceeda waxaan jeclahay dadweynaha inaan u sheego mas-uuliyadda ay leedahay shuurada waxa weeyaan camalkan islaami masiiradiisa in la ilaaliyo taas waxay keenaysaa tillaab aan wakhtigeeda la gaarin inaan la qaadin haddii ay dhacdana kufid badan inay imaanayso mid aan wakhtigeeda la gaarayna inaan laga gaabinin haddii kale eedayn badan baa imaanayso sidaas daraaddeed annaga muhim oo nooma aha dadka dicaayada maxaakimta ka faafinayo ee dhahaya maxaakimtan waxay gaareen meel fulaan meeshaasna way ka leexdeen waxaanu leenahay wax kasta wakhtigeedu bay leeyihiin lagamana horumarinayo in sha allahu tacaala lagamana dibmarinayo midda kale waxaan dadku u sheegayaa cadliga waxaa ka mid dadan sineen inaan la simin waxa weeyaan maamulka shabeellaha hooso dadka mas-uuliyiinta ka iyo dadkii kaloo aan la dagaalamay oo qabqablayaasha ay dad siman maaha dad muslimiin ah oo islaamka difaacayo iyo dad islaamka ka soo horjeeda bay kala ahaayeen ilaahayna wuxuu leeyahay afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan laa yastawuun nin xun iyo nin wanaagsan ma sinaan karaan midda kale maanta waxa meesha yimid waxa weeyaan ma aha in shabeellaha hoose keligeed xilliga la wareegaya ma aha laakiin waxay jirto waxa weeyaan wax soo socday maxaakimta demji lagu bilaabay ood ogeydeen xamar markii aan ogeynin cid kasta ama qabiil kasta maxkamad gooni ay u lahayd in la isku soo daray ciidan islaami la aasaasay taas marka waxay keentay dadkii guruubyaasha ahaa ee gaaladii iyo dadkii xumay la dagaalamay in ayagana qaybtaas demjiga wax looga soo daro sidaas baa keentay in shabeellaha hoose gobolkiisa xilka lagala wareego maxaakimtii siyaasadeeda in la hoos keeno ayagoo mas-uuliintii waaweynaa ka mida sidii haddaba ladiin tilmaamay oo ugu horeeya ninka guddoomiyaha yuusuf maxamed siyaad indhacadde midda kale waxaanu sheegaynaa
markaan aan leenahay gobolka shabeellaha hoose maxaakimtii xilka lagu wareejiyey macnaheedu waxaan doonaynaa sidii xamar baan horumarin aan ugu wadno oo aan doonayno wixii islaamka ilaahay uu raalli ka hay la gaarsiiyo yaa shabeellaha hoosena bani aadam waa wixii ka dhinay in lagu saxo maxaakimta nidaamkeeda iyo lawaa'ixdeeda in lagu saxo ee wanaag in la dhammaystira ayaa la doonayaa marka waxaan leenahay nin kastow masiiradan islaamiga oo socoto haddaadan wax ku darsanaynin dhibkaada kala har war diyaar ma u tihiin inaad naftiinna iyo maalkiinna iyo karaankiinna inaad maxaakimta ku biirisaan ood ilaahay dartiis ula shaqaysaan diyaar ma u tihiin allahu akbar allahu akbar allahu akbar ninka ragga waxa weeyaan waxaa lagu yaqaanaa ma yidhaahdo aniga wixii hore haddaan ka qayb gelin meelan kala qabsado male waa iska fadhinaa ma yidhaahdo laakiin wuxuu yidhahda camalkaada ku soo saaray haddaad ilaahay dartiis maxaakimta iyo nidaamka jira aad ula shaqaysid ilaahay baa ku soo saaray adduunyadana waxaad noqonaysaa nin hormuuda aakhiradana waad ku guulaysanaysaa ilaahay wuxuu leeyay waqul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluhu waalmu'minuun taas baa noo asaasa camalka islaamiga oo la doonaya in la hergeliyo howlo badan u baahan yahay awoodeennana waa ka badan yahay waxaa la rabaa nin kastaba asoo ilaahay dartiis ula jeedo fikrada uu haayo iyo caqligiisa iyo karaankiisa inuu ku biiriyo ousan sugin intii la yidhaha kaainala shaqay ousan sugin intii lacag looga qoro camalkan waxa weeyaan waa camal ilaahay lagu raalli garaynayo ma aha camal magac iyo sumcad iyo loola leeyahay ma aha ummadaana la doonayaa in nafteenna iyo maalkeenna iyo dhiiggeenna aan ku xorayno aan soomaaliya isku keenno islaamkana uu ka taliyo sidaan adduunyadana ciza aan u noqonno aakhiradana ilaahay uu noo gargaaro ilaahayna wuxuu noo ballan qaaday walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun dadka mu'miniinta cizadooda waxay ku jirtaa ilaahay kitaabkiisa inay u gargaaraan hadday helaan maraykanna wax ka qaadin maayo etoobiya injirey ana waxba ka qaadin mayso waxaan ilaahay idinkiisa aan ka baryaynaa in dadka muslimiinta aan sabab u noqono kuwii xoreeyana noqono insha allahu tacaala marka nafteenna yaa nagala qaalib noqonin ilaahay hadduu na ogaada inaan gargaarkiisa aan istaahilno ilaahay waana siina in tansuru llaha yansurkum haddii aan ka gaabinane dad naga fiican buu ilaahay nagu bedelayaa wain tatawallow yastabdil qawman hayrakum uma laa yakunuu amhaalakum marka annagaan is ilaalinno raallinimada ilaahay aan raadinno fulaan wuxuu yidhi iyo saanay ahayd maxaakimtu kuma shaqayso waxay ku shaqaysaa wixii danta guud iyo islaamka maslaxadiisa ay ku jirta ay ku shaqaynaysaa hawshii maanta la qaban karo waa la qabanayaa tii kalena beri baa loo dibdhigayaa ninkii ilaahay dartiisa u shaqeeyna islaamkaas soo saarayo marka waxaan leenahay inta meeshaan isugu timida inta ay soo yimideen ajri xasanada allah ka siiyo waxaa inoo ballanay islaamkii inaan u noqono askar saas ma tahay allahu akbar allahu akbar waxaan idin rajaynaa guul iyo barwaaqo iyo maxaan ku idhaahdaa islaamkii oo kor noqday walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclowna in kuntum mu'miniin allahu akbar wasalaamu calaykum waraxmat ullah waayahay haddaba barnaamij iyo kuwa lamida inta aanu ku kulmi doonno waxaan idin leenahay anigoo Saciid Nabadoon ah iyo bahda diirad.com oo idiin soo tawin doontaa barnaamijyo kala gedisan sidaas iyo nabadgelyo.